امریکی اور یوکرینی صدور کی ملاقات کچھ دیر بعد واشنگٹن میں تیاریاں مکمل 6 یورپی رہنما وائٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کچھ دیر بعد پہنچیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں آج بہت بڑا دن ہے، ایک وقت میں اتنے یورپی لیڈر پہلے کبھی نہیں آئے۔ میڈیا اور ڈیموکریٹس ہمیشہ میرے کارناموں کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روس ہتھیار بھی ڈال دے تو تب بھی فیک نیوز میڈیا مجھے کریڈٹ نہیں دیں گے۔ میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملک کی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، ملک بہت اچھا چل رہا ہے، کسی 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں، ابھی تو ہم 26ویں ترمیم کو ہی ہضم کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف عظیم کامیابی حاصل کی، ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا پی ٹی آئی دور میں دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے گئے، اقتدار سنبھالا تو ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، ہماری حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، پنجاب بہت جلد ترقی میں جاپان کی سطح پر آ جائے گا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یوکوہاما کی تاریخی سرخ پتھروں کی عمارت کا دورہ کیا، ریڈ برک ویئر ہاؤس کے مختلف حصے دیکھے۔ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر طوفانی بارشوں سے تباہی، سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے 12 گھر بہہ گئے۔ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے سیلابی ریلے کا بہاؤ انتہائی تیز، مقامی گاؤں داروڑئی کے 15 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات۔ ڈپٹی کمشنر سوابی کے مطابق کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات بھی ہوئے۔ سوابی میں دوسرے دن بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، تیز اور مسلسل بارش سے سوابی کی سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، سیلابی پانی تباہی مچاتا ہوا مقامی آبادیوں سے گزرنے لگا، گلیوں اور سڑکوں پر پارک گاڑیاں ڈوب گئیں۔ مقامی علاقے ٹوپی میں برساتی نالا بھرنے سے کئی گاڑیاں پھنس گئیں، مکان کی چھت گرنے سے 8 ماہ کی بچی سمیت 4 افراد جاں بحق۔ نوشہرہ میں طوفانی بارش سے گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بھی برسات، تیز بارش سے دیر بالا کے دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ۔ ایبٹ آباد میں 2 روز سے بارش کا سلسلہ جاری، ایبٹ آباد میں پی ایم روڈ بلال ٹاؤن میں اسکولوں کے بچے پھنس گئے، ریسکیو ٹیموں نے اسکول کے بچوں اور لوگوں کو ریسکیو کیا۔ مانسہرہ میں خراب موسمی صورتحال پر آج اسکول بند رہے، علاقے میں سرکاری اور نجی اسکول کل بھی بند رہیں گے۔ باجوڑ میں بھی صبح سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقے زیر آب، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بدترین سیلاب کے شکار بنیر میں پھر بادل برس پڑے، سیلابی ریلے اب بھی متاثرہ علاقوں سے گزر رہے ہیں، مقامی رہائشیوں کے مکان تباہ، دکانیں اور گاڑیاں بہہ گئیں۔ بنیر میں لاپتہ 100 سے زائد افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ڈپٹی کمشنر بنیر کے مطابق سیلاب سے علاقے میں 2300 گھر مکمل تباہ ہو گئے، 413 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق بنیر میں 20 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ باجوڑ، سوات، شانگلہ اور بٹگرام بھی سیلاب سے بری طرح متاثر، گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے، لوگوں کی آشیانے بچے، نہ گھر کا سامان۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے برسات، راولپنڈی میں دریاؤں اور ندی نالوں سے دور رہنے کے اعلانات۔ چکوال میں مسلسل 3 گھنٹے بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، کئی علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم، گلیوں اور سڑکوں پر برساتی پانی جمع، کئی گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں۔ نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، کلر کہار، کلر سیدہ، گوجر خان اور مندرہ میں بھی بارش، سرگودا، خوشاب، شجاع آباد، بھکر میں بھی تیز بارش، میاں والی شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے سیلاب کا خطرہ، خوشاب کی وادی سون میں بھی شدید بارش، برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی، خوشاب کے علاقے ڈیرہ علی والا کے قریب برساتی پانی میں گاڑیاں پھنس گئیں، برساتی پانی میں موجود اسکول وین اور کار میں پھنسے 9 افراد کو نکال لیا گیا۔ ملکہ کوثر مری میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، برساتی نالوں میں طغیانی، شہر کی سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب نے پتریاٹا، چیئر لفٹ اور کیبل کار بند کر دی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔
आज़ाद कश्मीर भर में तूफ़ानी बारिशें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गईं। कोटली, खुईरट्टा, नकियाल, सहनसा, चढ़ोई में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने खुईरट्टा में क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। पूंछ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और मायानाज स्कॉलर डॉक्टर गुलेलाला गाड़ी समेत यूनिवर्सिटी नाले में बह गईं। लाश की तलाश जारी। आज़ाद कश्मीर भर में स्कूल 23 अगस्त तक बंद कर दिए गए। फैसला शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के खदशे पर किया गया। आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू मिशन में मसरूफ़ अमल। बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में मलबे से लाशों और जख्मियों को निकाला जा रहा है। पाक फौज के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को खोलने के लिए कोशा। मुतासरा खानदानों को ज़रूरी अशिया की फराहमी भी जारी। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम, मुफ्त अद्वियात तकसीम। कोई इमदादी टीम नहीं आई, ना हुकूमती कोई इदारे आए। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि जितनी भी हुकूमती टीमें वो इधर घरों का भी चक्कर लगाए। सब सामान फंस गए, रहने की कोई जगह नहीं है। बुनेर के इलाके पीर बाबा में मकीनों की मदद के लिए पुकार। रहने की कोई जगह नहीं, सारा सामान तबाह हो गया। इंतजामिया हमारी कोई मदद नहीं कर रही। पीर बाबा के रिहायशियों की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि सैलाब की वजह से सब कुछ लुट गया। घरों के साथ साथ बाजार भी उजड़ गए। तबाही के बाद भी पानी का बहाव तेजी से जारी है। जिला इंतजामिया जल्द से जल्द मामूलाती जिंदगी बहाल करे। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुआवजा दुगना कर दिया। मुतासरीन को अदायगी के लिए 85 करोड़ रुपए जारी। वफाकी काबीना का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सियासत नहीं, लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वफाकी हुकूमत जाँ बहक होने वाले अफराद के साथ साथ मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकूम फराहम करेगी। तमाम मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए देने का ऐलान। सूबाई काबीना अरकान का 15 दिनों की तनख्वाहें सैलाब ज़दगान को देने का फैसला। मेंबरान सूबाई असम्बली 7 दिन की तनख्वाह मुतासरीन की इमदाद के लिए देंगे। स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन 2 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को दी जाएगी। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित और कश्मीर में सैलाब का खतरा है। मॉनसून के मजीद 2 स्पेल आएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की वफाकी वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क इस वक्त मॉनसून के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। ग्लेशियर्स पिघलने से रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी मुतासर होंगे। मौसमियाती तब्दीली से हमारे ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। आइंदा बरसों में ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला तेज़ हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट ने मॉनसून को खतरनाक कर दिया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। कुदरती आफत का मिलकर मुकाबला करेंगे। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के इजाले की भरपूर कोशिश करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अमरीकी सदर ने यूक्रेन में जंगबंदी के लिए शराइत रख दी। यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि यूक्रेन को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा। यूक्रेन नेटो में भी शामिल नहीं हो सकता। रूस से जंग खत्म करने का इख्तियार यूक्रेन के पास है। ज़ेलेंस्की चाहें तो फौरी तौर पर जंग खत्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज सदर ट्रंप से मिलेंगे। जर्मनी, फ्रांस और इटली के सरबराहान मुमलिकत भी बैठेंगे। सदर, यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल पर बात होगी कि किसी भी सूरत रूस को अपनी ज़मीन नहीं देगा। यूक्रेनी सदर का 2 टोक ऐलान।
कहा कि यूक्रेन का आइन ज़मीन के बदले अमन मुआहदा करने की इजाज़त नहीं देता। रूस के इलाके रियाजान में फैक्ट्री में धमाका, 20 अफराद हलाक और 134 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स इमदादी कामों में मसरूफ, जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रियाजान के गवर्नर के मुताबिक धमाका वर्कशॉप में आग लगने के बायस हुआ। हुकाम हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। बरतानवी सियासतदानों का वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से इजराइल को असलहे की फ़रोख्त पर पाबंदी का मुतालबा। स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड की सियासी जमातों के रहनुमाओं ने बरतानवी वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। मुश्तरका ख़त में कहा कि बरतानिया इजराइल पर गाज़ा में खुराक, अद्वियात और इमदाद की फराहमी के लिए दबाव डाले। इजराइल को असलहे की फ़रोख्त फौरी बंद की जाए। इजरायली जंगी जराइम और नस्ल कुशी की तहक़ीक़ात के लिए आलमी सतह पर ताउन का मुतालबा किया गया। ये वक्त इंसानियत के साथ खड़े होने का है। तारीख़ खामोशी को माफ़ नहीं करेगी। सऊदी अरब में उखाड़ पछाड़ फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरामीन जारी, कई आला ओहदेदारों को फारिग कर दिया गया। मोहम्मद अल-मादी को मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के सरबराह के ओहदे से हटा दिया गया। गस्सान उश-शबल तलालुल उतैबी को भी ओहदे से हटा दिया गया। रॉयल कोर्ट के मुशीर डॉक्टर फ़हद बिन अब्दुल्ला तौंसी सऊदी रेड सी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मुकर्रर।